میری 5 بیٹیاں تھیں، اس سال چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اسے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ 20 سال بعد بیٹی کی یاد آئی کہ وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہوگی، تب میں فقیرنی بن کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی بنگلے پر پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو لاکھوں روپے میں بیچا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی بنگلے کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ میں آج کئی سال بعد اپنی بیٹی سے ملنے اس حویلی میں آئی تھی جسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یہ حویلی آج بھی پہلے کی طرح شان و شوکت سے کھڑی ہوگی، مگر اس کی خستہ حالت دیکھ کر دل کو کچھ ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا تھا، جس کا نام بھی میں نہ رکھ سکی تھی اور اسے مالکن کی جھولی میں ڈال گئی تھی۔ گیٹ کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا، کیا اب میں دوبارہ اپنی بیٹی سے کبھی مل سکوں گی؟ میں رو رہی تھی جب محلے کا ہی ایک مرد میری جانب بڑھا تھا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ کہنے لگا، ممتاز، تم اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آئی ہو؟ میں یہ نہ بتا سکی کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ کی یاد آ رہی تھی، سوچا ان سے مل کر آؤں، مگر یہاں تو بڑا سا تالا لگا ہے۔ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہیں اور گھر بنا لیا ہے کیا؟ اس آدمی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئے، جہنمی لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی اور بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی بولا، اچھا وہ ممتاز تم اس گھر کا کام چھوڑ کر چلی گئی تھی، نہیں تو تم بھی آج ان کے ساتھ جرم میں پوری شریک ہوتی۔ میں بولی، کیسا جرم اور کیا گناہ؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور بولا، میں اپنے منہ سے بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میرے گھر میں عورتیں بھی ہیں، ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے محلے والوں سے بات کی ہے کہ ہم اس گند کو اس محلے سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ ان کی غلط حرکتیں دیکھ کر ہماری بچیوں کو ذہنوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ وہ ہم سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتی ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں محلے کے تمام معزز افراد یہاں پر جمع ہو جائیں گے اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گندگی سے صاف کروا لیں گے۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک کا ہمسایہ تھا۔ ہم سب اسے اعجاز صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بولی، اعجاز صاحب، آپ کی تو ساری زندگی یہیں گزری ہے، آپ تو بیگم صاحبہ کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی شریف ہیں، اب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ جواب دیتا، ہمیں کچھ مردوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جوک در جوک لوگ اسی گھر کے پاس آ کر جمع ہو رہے تھے۔ آج بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی بات تھی کہ آج اس محلے کا یہ گند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ یہ گناہگار لوگ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو ہمارے محلے پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ وہ سب لوگ غصے کا شکار تھے، مگر اسی وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میری نظروں کے سامنے میری اس ننھی سی بچی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ فقط چند گھنٹوں کی ہی تو تھی اور میں نے اسے اپنے وجود سے جدا کر کے مالکن کو گود میں ڈال دیا تھا۔ کیا میں نے اسے گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا تھا؟ محلے کی مسجد کے امام صاحب آگے بڑھے تھے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ سرفراز صاحب آ کر یہ دروازہ کھولیں، آپ کے خلاف محلے والوں کو کچھ شکایتیں ہیں، وہ آ کر دور کر دیں، نہیں تو آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پیچھے سے ایک آدمی بولا، نہیں نہیں امام صاحب، ہم اس آدمی کو ایسے ہی اس محلے سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اس کے گھر والوں کو پتھروں کے ساتھ سنسار کر دیں گے تاکہ آج کے بعد کوئی اس طرح کا گناہ اور جرم کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ امام صاحب نے کہا کہ چپ کر جاؤ، اگر تم لوگ مجھے یہاں پر بڑا بنا کر لائے ہو تو مجھے ہی معاملہ دیکھنے دو۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ میری بچی اس گھر میں محفوظ ہو۔ بڑی دیر تک امام صاحب دروازہ کھٹکھٹاتے رہے تھے، مگر گھر سے کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی تھی۔ تبھی کچھ نوجوان آگے بڑھے، انہوں نے امام صاحب کی جانب اجازت طلب کی نظروں سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا تو وہ لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے گیٹ کے ساتھ مہلک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا تھا۔ امام صاحب آگے بڑھ گئے تھے، ابھی اور بھی لوگ اندر کی جانب داخل ہونے لگے تھے، مگر میں نے سب کو
धक्का देकर पीछे कर दिया था और खुद अंदर की जाने भाग गई थी। भागते भागते लाउंज में आ गई थी। जैसे ही मेरी नज़र मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर मैं उम्मीद से थी। मैं ऊपर चले 5 बेटियां पैदा की थी। बच्चों की पैदाइश में वक्फा न होने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। घर में खुराक की भी किल्लत थी। 2 वक्त की रोटी तो आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चियों को दे देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। उठने बैठने से भी परेशान थी, मगर मेरी सास को तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। वो हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। कहने लगी, जब से ये सब्ज कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है, सारा रिस्क चाट गई है और फिर अपनी तरह 5 मनहूस बेटियां भी जन दी हैं। मेरा तनतनहा बेटा डाइनो को कैसे पालेगा? ये सब बातें सुनकर मेरा दिल कांप के रह जाता था। मगर मेरी सास इतने में ही बस नहीं करती थी। वो आगे से कहती कि अगर इस बार तूने बेटी जनी तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, अपने बच्चे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां और इनका बोझ। अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और इसके साथ मिलकर रोजी कमाए। पहले पहल तो जब मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शौहर बहुत एतराज़ करता था और अपनी माँ से कहता था, खुदारा आप ऐसी बातें ना किया करें। मुमताज़ मेरी बीवी है और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहली 2 बेटियां हुई थी तो मेरा शौहर बहुत अच्छा था। तीसरी बेटी की दफ़ा मेरा शौहर खामोश था, मगर उसने कोई बुरी बात मुंह से ना निकाली थी। चौथी बेटी की बारी मेरे शौहर ने उदासी से मेरी जानिब देखा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो अम्मी हमें तंग ना करती। उसकी बात सुनकर सर्द आह भरकर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर के माथे पर भी पल पड़ गए थे। वो कहने लगा, मैं तनहा कमाने वाला हूँ और मेरी मुलाजमत भी अच्छी नहीं है। मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ। एक दिन काम मिल गया तो 2 दिन काम की तलाश में फिरता रहता हूँ। मैं इतनी बच्चियों का बोझ कैसे बर्दाश्त करूँगा? अब की बार जब मैं हामला हुई तो मेरा शौहर मेरे हाल चाल तक ना पूछता था। उसे मुझसे कोई सरोकार नहीं था। पहले पहल तो वह मुझसे प्यार करता था, मगर ज्यों-ज्यों हमारी शादी को अरसा गुजरता गया मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, एहसन, तू तो ऐसे करता है जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तो मेरे शौहर ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहने लगा, हाँ, तुम तो जब से ब्याह कर इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियाँ और बोझ डालती रही हो। कभी जो तुम्हारी तरफ से खैर की खबर आई हो? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल पस्त हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। तो मेरा शौहर कहने लगा, बस बस, बहुत बातें हो गई, उठो और जाओ, मेरा सर न खाओ। अब मेरे शौहर को ना तो मेरी फिक्र थी और ना मेरी बच्चियों की। वो खुद तो बाहर से पेट भरकर खा आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वो भी इस मोहल्ले में रहती थी, पीछे भूखी रह जाती थी। मैं और मेरी बेटियां, मैंने मोहल्ले में एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा घर हो जिसमें मुलाजमा की ज़रूरत हो तो वहाँ मुझे लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो। मैंने कहा, मैं काम कर लूँगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, बस मेरे लिए मुलाजमत ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते वो सच में मेरे लिए काम ढूंढ लाई थी। उसने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। वहाँ फ़कत 2 मियाँ बीवी रहते हैं। उनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम उनके घर का काम कर लिया करो, वो तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा भी देंगे। मैंने फ़ौरन हामी भर ली थी और कहा कि आज ही रात में अपने शौहर से बात करूँगी, कल से काम पर जाने लगूँगी। मेरी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूँगी। मैं शाम को अपने शौहर का इंतज़ार करती रही थी। न जाने मेरे दिल में यह ख्याल बार बार क्यों आ रहा था
क्या पता एहसन मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी घर पर काम करने नहीं जाओगी, तुम्हारी रोटी मेरे ज़िम्मे है, मैं ही सब कुछ पूरा करूँगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा, एहसन मुझे एक घर में काम मिल गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूँ। एहसन ने मेरी जानिब अजीब नज़रों से देखा था। वो कहने लगा, कैसा काम? मैंने कहा, सफाई सुथराई का और खाने पकाने का। एहसन कहने लगा, शुक्र है कि मुझे तुमसे कोई अच्छी खबर आई है, ज़रूर जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाज़त मिल गई है, मगर मेरे अंदर जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई, बाहर से एक मूरत जिंदा रह जाती है। अगले दिन मेरी पड़ोसन मुझे मालकन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, मुमताज़, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन ने इस मुतल्लिक़ बताया है। तो मैं बोली कि मालकन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक मिजाज बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार हमला हो रही हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे ही यहाँ पर भी कर लिया करूँगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी तो इज्जत से मिल जाएगी। मालकन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकन बहुत ही अच्छी औरत थी, उसका मिजाज बहुत अच्छा था और बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे हमाल से होने की वजह से मेरा ख्याल भी रखती थी। घर में जो भी फ्रूट पड़ा होता था वो मुझे ज़बरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकन के सर की मालिश कर रही थी तो वह कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने इसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, एहसन मेरा फूफीजाद था, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे घर 5 बेटियों की विलादत हो गई तो उसने भी मुझसे नज़रें फेर ली। वो मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरे घर छोटा बच्चा मतवक्को है। जब एहसन ने पहले से ही मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले ही 5-5 बच्चे भूख से और खुराक की कमी से बहुत कमज़ोर और लांगुर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक मैं कैसे पूरा कर सकूंगी। तो मालकन सिसकी थी। वो कहने लगी, वाह अल्लाह, तेरे काम तू ही जाने, तेरे कामों में किसको दखल है? किसी को इतनी औलाद दे देता है कि उसे संभाले नहीं संभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज़, तुम्हें पता है क्या, मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया, मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट कराए हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानिब से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद गोद ले लूँ, मगर मेरा शौहर इस पर राज़ी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी मालकन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट के रह गया था। मैंने मालकन को दिलासा दिया था और कहा, अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकन की चीख निकल गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये तुम्हारा हाल किसने किया है? मालकन मेरे चेहरे पर बने हुए निशाना देखकर घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थी। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है, वो इस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैं भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कल मेरे शौहर ने मुझे कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोती रही हूँ और इस चीज़ का हल पता है मैंने क्या निकाला है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक स्कीम शेयर करूँगी। मैं बोली, जी जी मालकिन, कैसे, क्या कहना चाहती हैं? मैं इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं। मालकिन कहने लगी, मुमताज़, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। तो मालकिन कहने लगी कि चलो तुम अपने बच्चे को ना मारो,
لیکن اس صورت میں تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا ہے، اور میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بول دوں گی کہ میں حاملہ ہوں، اور اس طرح جب تمہاری کوکھ میں بچہ جنے گا تو وہ میں رکھوں گی۔ تمہارے شوہر کو علم نہیں ہوگا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم نے اپنا حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپانا ہے، اور اپنے شوہر کو اس بات کا کس طرح سے یقین دلانا ہے۔ میں سچ میں حاملہ ہوں، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا، جو بھی ہوا وہ تم میری گود میں ڈال دینا، اور اس کے عوض میں تمہیں 20 لاکھ روپے نقد دوں گی، اور تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی جان بھی بچ جائے گی، تمہارا گھر بھی نہیں اجڑے گا، اور پھر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش و آرام سے زندگی گزار سکو گی، انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، مالکن اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ آپ تو میرے لیے مسیحا ثابت ہوئی ہیں۔ اس دن ہم دونوں غموں کی ماری عورتیں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں شام گھر واپس آ گئی۔ میرا شوہر صحن میں بیٹھا تھا، اس کے تیور ابھی بھی کڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے کہ چھٹی بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کل ہی میں ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کرواؤں گی۔ تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا تھا۔ میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو، کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ ہی میرے لیے تیار رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھوا لی تھی جو کام کاج کرتی تھی، اور مجھے آرام دیا جاتا تھا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے گزر گئے تھے۔ مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھتی تھی۔ میری صحت بھی ابھی اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہا کرو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوک میں ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدر بہتر ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی، ہاں میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا ہے، لیکن چپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ تو اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں الٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھا دیا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں بے قصور ہے۔ تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ، تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی جو تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا،
हाँ, मैं इस लड़की के साथ निकाह कर चुका हूँ, मगर मेरी बात सुने। मालिक की बात अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक पर हमला कर दिया था। मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, रुको रुको, मेरी बात सुनो, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी लड़की मेरी बीवी ने गोद ली थी। तब इमाम साहब कहने लगे, ले पालक बेटियों के साथ भी निकाह जायज़ नहीं है। तूने ये क्या किया? तुमने गलत किया। मैं भी थर थर काँप रही थी, जबकि मेरी मासूम बेटी भी सामने खड़ी घबराई ही लगती थी। मालकिन आगे बढ़ी और कहने लगी, इमाम साहब, आप मेरी पूरी बात सुने। इमाम साहब कहने लगे, हाँ बेटी, तुम बताओ क्या सच है और क्या झूठ। मालकिन बोली कि मैं शादी के 7 साल तक पे औलाद थी, औलाद पैदा ना कर सकी तो मेरे शौहर ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी थी। इसलिए मैंने अपनी मुलाजमा से उसकी बेटी ले ली थी और यही कहा कि ये मेरी बेटी है, ये मुलाजमा आपके सामने खड़ी है, इससे पूछ लिए। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली कि ऐसी ही बात है। तब मालकिन कहने लगी कि मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं हामिला हूँ, मगर मेरा शौहर कुछ नहीं हुआ था। जिस रोज़ ये बच्ची मेरी गोद में आई थी, उस दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच बताओ, ये किसकी बेटी है। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये मैंने जनी है। तब मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तो बांझ हूँ, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता। फिर ये किसकी बेटी है? तुमने कहाँ मुँह काला किया है? ये बात सुनकर तो मैं गड़बड़ा गई थी। मैं बोली कि मैंने कहीं भी नहीं मुँह काला किया, बल्कि ये बच्ची मैंने मुलाजमत से ली है, इसको मैं अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। इमाम साहब, मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया था। मैं तो अपने शौहर से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। वो मुझे उठते बैठते इस बात के ताने मारता था कि तुम इस कदर मक्कार औरत हो कि 9 माह तक मेरे सामने मक्कारी की कि तुम हामिला हो। मेरे शौहर ने मुझे तानों के नीचे दबा दिया था। इसने मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया था कि वो खुद बांझ है। इसमें कितना बड़ा अजीब है, मगर वो अपना रोब छुपा लिया करता था। शादी के बाद उसने हमेशा मुझसे औलाद का तकाजा किया था। मेरा ध्यान किसी और जानिब गया ही नहीं था, और जब मुझे शौहर की हकीकत पता चल गई तो उसने मुझ पर मक्कारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं खुद को पारसा साबित कर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर मुझसे मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वालों की नज़र में तो नाजिश मेरी ही बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। नाजिश के लिए मैंने अलग से मुलाजमा रखी हुई थी। नाजिश उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। इन सालों में कभी भी मेरे शौहर ने इस लड़की को ना देखा था और ना ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी इस बच्ची की माँ न बन पाई थी। बस पूरे दिन में 1 आध घंटे के लिए इसके पास चली जाती थी। मेरा शौहर अब भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझे देखकर तंजिया हंस देता और कहा, मेरे सामने तुम नकली हमल का नाटक किया है और न जाने क्या कुछ करती रही होगी। न जाने मेरी नाक तले कितने इश्क लड़ाए होंगे। मैं तो इन बातों में उलझ कर ही रह गई थी। कभी पलट कर सवाल करने का ख्याल ही न आया कि झूठे इंसान तुम हो। तुमने मेरी जवानी रोल दी। 5 खुद है औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब नाजिश 17 बरस की हो गई तो एक दिन वो मेरे पास आई थी। तब मेरे शौहर की नज़र इस पर पड़ी। वो पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, मगर जब वो 18 बरस की हो गई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने तलाक के कागजात रख दिए थे। कहने लगा, तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह नाजिश से करवा दो। मेरा शौहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था। नाजिश भी ये निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वो मेरी तरह मजबूर थी। इसके पास भी और कोई चारा नहीं था। निकाह के बाद मेरे शौहर ने मुझे इस घर की मुलाजमा बना दिया और नाजिश को मालकिन न जाने मोहल्ले में ये बात कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ। खैर, नाजिश आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से खुला चाहिए। खैर, इमाम साहब ने पुलिस को बुलाया और नाजिश की मदीयत में ज़बरदस्ती के निकाह का मुकदमा दर्ज कर दिया। मालिक को पुलिस ले गई और नाजिश को खुला मिल गई। मालकिन ने भी तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेत नाजिश के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। मगर जाने से पहले मुझे नाजिश को गले लगाने का मौका मिल गया था। मेरी इस बेटी के बदले अल्लाह ने मेरी 5 बेटियों के नसीब खोल दिए थे। मालकिन के हवाले जब मैंने नाजिश को कर दिया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी थी। उनको मैंने अच्छे इदारों से तालीम दिलवाई थी। एहसन ने मेरे 20 लाख से
بزنس کیا تھا جس میں اسے منافع ہوا تھا۔ اب میری 5 بیٹیاں بیاہی گئی ہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ نازش نے جو اتنے غم دیکھے اس کا قصوروار کون تھا، میں یا میرا شوہر؟ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔